बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल 10वीं जमात दी समाजिक विग्यान दे इतिहास भाग दे दूसरे पाठ श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां दे पंजाब दी राजनीतिक अते समाजिक अवस्था दे भाग 3 संबंधी कुछ गल्लां सांझियां करन आ रहा हाँ। मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक जिला कपूरथला तो चलो शुरू करते हैं आपां पाठ 2 श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां दे पंजाब दी राजनीतिक अते समाजिक अवस्था संबंधी कुछ जानकारियां। अज मैं तुहाडे नाल पंजाब दी समाजिक अवस्था संबंधी कुछ जानकारियां सांझियां करांगा। इस तो पहला कि आपां पंजाब दी समाजिक अवस्था संबंधी गल्लां करिए, आपां पंजाब दियां राजनीतिक अवस्थावां दी कुछ दोहराई कर लईए तां चंगा होवेगा। विद्यार्थियों, आपां नूं याद होवेगा कि आपां सब तो पहलां इस इंसान नूं पढ़दे हां। ये बहलोल खां लोधी है। यह दिल्ली दा राजा सी। इस तो बाद इस दा पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली दी सल्तनत ते बैठा। इसनूं लोधी वंश दा सब तो मशहूर राजा जां सुल्तान कहा जाता है। इस तो बाद इस दा पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली दा राजा बनता है। यह अपने पिता जां दादे वांग सूझ-बूझ नाल काम नहीं करता। यह अपने पठान सरदारां दे सुभाਅ नूं परख नहीं सकिया अते यह उन्हां दे विच धक्के नाल अनुशासन कायम करना चाहुंदा सी, जिस कारण वो इस दे विरुद्ध हो गए अते इस सारे दा लाभ बाबर उठाउंदा है। अते बाबर 1526 ईस्वी विच इब्राहिम लोधी दे नाल एक मुकाबला, एक लड़ाई लड़दा है जो कि पानीपत दे स्थान ते हुंदी है। दोनों दी इस लड़ाई विच बाबर दी जित हुंदी है अते बाबर भारत विच मुगल साम्राज दी स्थापना करता है। दोनों दी लड़ाई बहुत भयंकर हुंदी है, जिस नूं आपां पहलां ही पढ़ चुके हाँ कि बाबर अते इब्राहिम लोधी दियां फौजां दा मुकाबला पानीपत दे स्थान ते हुंदा है। इस पीछम लड़ाई दे विच इब्राहिम लोधी हार जाता है अते उसका सिर कट के बाबर अगे पेश किया जाता है। ये सारा कुछ बच्चों आपां पढ़ चुके हाँ। इस समय भारत दी समाजिक हालत किस तरह की सी, चलो आपां हुण उस बारे पढ़ते हाँ। हुण आपां गल करते हाँ उस समय दी समाजिक अवस्था दी। बच्चों, 15वीं सदी विच पंजाब दी जिहड़ी समाजिक स्थिति सी, समाज दी जो स्थिति सी, वो बहुत ही चंगी नहीं सी। उस समय समाज 2 मुख वर्गां विच वंडिया होया सी। मुस्लिम धर्म जां मुस्लिम वर्ग अते हिंदू वर्ग। जिहड़ा मुस्लिम समाज सी ओह क्योंकि शासक वर्ग नाल संबंध रखदा सी, क्योंकि राज मुसलमानां दा सी, राजे मुसलमान धर्म नाल संबंध रखदे सन। इस करके मुसलमान समाज नूं विशेष अधिकार भी प्राप्त सन अते जे उन्हां दी आपां पढ़ाई दी गल करिए तां जिहड़ी पढ़ाई सी
ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਭਾਗ ਸਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰ ਉਹ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸ਼ਪਰਸਤ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਉਲਮਾ, ਸੂਫੀ, ਪੀਰ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਯਦ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ, ਘੁਮਿਆਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੁਸਰੇ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਸੈਯਦ, ਸ਼ੇਖ, ਮੁੱਲਾ, ਕਾਜੀ ਆਦਿ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮਾ, ਮਾਸ, ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਰਗ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕੀਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਪੱਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। 7 ਗਜ਼ ਦੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਪਰ, ਘੱਗਰਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ, ਮਣਕੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੋਤੀ, ਮਣਕੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੌਪੜ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਖਿਚੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਦੂ, ਟੂਣੇ, ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਰਮਾ, ਪੁਲਾਓ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ
ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੋਤੀ, ਕੁਰਤਾ, ਲੰਗੋਟੀ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆਦਿ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੁਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ? ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡੈਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ? ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ। ਨੰਬਰ 2 ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਨੰਬਰ 3 ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਠਾਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ 1525 ਵਿੱਚ, 1524 ਵਿੱਚ, 1519 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1516 ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1519 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਯੂਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ 1525 ਈਸਵੀ, 1524 ਈਸਵੀ, 1519 ਈਸਵੀ, 1516 ਈਸਵੀ। And the right answer is 1524 ਈਸਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1524 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ,
15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਜੀ, 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਸਨ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਯਦ ਸਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਐਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1499 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਔਗਣ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 2 ਔਗਣ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਸੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਂ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ 1, ਉਲੇਮਾ 2, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਅਤੇ ਦਾਸ 4। ਸੋ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਆਇਆ, ਉਲਮਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੱਚਿਓ।